Now we know what biodegradability is. If a substance is capable of being decomposed by bacteria or other living organisms, we call it biodegradable. They are harmless to our environment. They won't pollute our surroundings because they decompose very quickly. The question now is whether biodegradability an absolute. നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവുമോ ഇന്ന വസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നവയാണ് ഇന്നവ അങ്ങനെയല്ല എന്ന്? This is the tricky part. Biodegradability depends on several factors like temperature, humidity, and of course the presence of microorganisms. The nature of waste materials also matter. Take for example paper, cardboard boxes, vegetable peels. We all know they all decompose very quickly. Still, it is interesting to note that a notebook takes 4 to 5 months to decompose completely. 4 മുതൽ 5 മാസം വരെ. What about a plastic bag? Can you believe this? It takes more than 400 years for plastic to decompose completely. 400 വർഷങ്ങളാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി ദ്രവിക്കാതെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭീകരമായ മാലിന്യമായി കാണുന്നത്. So why do we consider plastic as persistent pollutants? 2 reasons. 1. High level of consumption. 2. High level of decomposition. 1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു പ്ലാസ്റ്റിക്. 2. എത്രയോ നാളെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിലോട് ദ്രവിച്ച് ചേരുന്നത്. നോട്ട്ബുക്ക് 4-5 മാസം കൊണ്ട് ദ്രവിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി നമ്മൾ വായിച്ചു ഏതാണ്ട് 400 വർഷങ്ങളെടുത്തിട്ടാണ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ദ്രവിച്ച് ചേരുന്നത്. അത്രയും നാൾ മാലിന്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. Since plastics are non-biodegradable polymers, we consider them persistent pollutants. Our dependence on single-use plastic has led to global plastic pollution. It can be seen everywhere, on ocean, on land, in the woods, rivers and all. It is so ubiquitous, which means appearing everywhere in all parts of the world. Scientists now consider it as a mark of the Anthropocene era. What is this Anthropocene? What does that mean? Anthropocene. It relates to or denotes the current geological age, viewed as the period during which human activity has been the dominant influence on climate and the environment. That is Anthropocene. Let me ask you, how many of you have ever heard about Plankton? കടലിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഒക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാണവ. ഒരുപാട് കടൽ ജീവികൾ അവയെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം. ഏതാണ്ട് 80% ഓക്സിജനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്ലാങ്ക്ടൺ അത് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അവയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക്ടൺ. In the 1960s, scientists who were carrying out plankton studies found out that plastic was making big damage to planktons as well as to the ocean. Marine life is affected as toxic indigestible plastic bags are often mistaken for food. Now you come to the land. What happens there? Plastic bags that we carelessly throw away often end up in drainages, clogging them, eventually causing floods in cities. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകാൻ അത് ധാരാളം മതി. പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിലും അതുപോലെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലും ഈ രീതിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? അവിടുത്തെ ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടും. ആൾക്കാർ എറിയുന്നതാണ്. അപ്പം അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഏരിയയിലെ പരിസരത്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അതിന് കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ്. ആൻഡ് we must also look into the plight of those poor animals who eat plastic mistaking it for food. That leads to intestinal blockage. അവരുടെ അന്നനാളം അടഞ്ഞു പോകും. ഓരോ വർഷവും എത്ര മൃഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു പോകുന്നു ചത്തുപോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? That's the reason why our forest department is so strict in prohibiting plastic in the wild. പിന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുക എന്നത്. പലരും ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ്. ആ മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഒഴിവാക്കാൻ
അത് കത്തിച്ചാൽ പോരെ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് യു നോ, പ്ലാസ്റ്റിക് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബേൺ റിലീസസ് കാർസിനോജനിക് ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടിങ് അവർ എയർ. രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെനസ്. വാട്ട് ടു ഡു ദെൻ? വാട്ട് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? We have to find alternatives to plastic. ഒരു സീറോ വേസ്റ്റ് പോളിസി സ്വീകരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒരു രീതിയിലും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Our national policy on single-use plastic plans to eliminate plastic in a phased manner. ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക. And a new message appeared in the UN Environment website. Beat plastic pollution. The UGC has also issued guidelines to all colleges in the country, asking them to ban single-use plastics in their campuses. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കോളേജുകളിൽ, നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ സെമിനാറുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഒഴിവാക്കി പകരം തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാനറുകൾ വയ്ക്കുന്നത്. കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് UGC നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.